This call is now being recorded. Okay, so tunneling mechanism, and this tunneling mechanism is also called port forwarding, and this tunneling mechanism is used for the secure movement of data from one network to another. And actually there are two processes involved in this tunneling mechanism. First one is encapsulation and second one is encryption. So when a network or when a person in a network want to send the data privately through a public network, he first encrypt that data and then encapsulate that data into another packet and send that data through the public network. So that data appears as a private data or a tunneling kind of mechanism. Okay, so this concept is called tunneling. Okay, so basically there are two main tunneling protocols: point-to-point tunneling protocol and layer-2 tunneling protocol. Point-to-point tunneling protocol is based on the point-to-point protocol, and layer-2 tunneling protocol is a combination of point-to-point tunneling protocol and layer-2 forwarding. So actually how it works, the sender from this private network first encrypt the data, then encapsulate the data and send that data through this public network. When that data reaches this destination network, corresponding decapsulation and decryption take place and the data transferred to the actual receiver. This is the concept of tunneling. Okay. Next is NATing. നാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, മീൻസ് കേൾക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഐ പി ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി. പബ്ലിക് ഐ പി, പ്രൈവറ്റ് ഐ പി, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? വാട്ട് ഈസ് പബ്ലിക് ഐ പി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി? ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രൈവറ്റ് ഐ പി സീരീസ്. പബ്ലിക് ഐ പി നിങ്ങളുടെ ഡയറക്റ്റ് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ്, ലൈക്ക് ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഡയറക്റ്റ് കേബിൾ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മൈ ഐ പി എന്ന് അടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് ഐ പി കാണാൻ പറ്റും. പ്രൈവറ്റ് ഐ പി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ലാബിൽ, കോളേജിൻ്റെ ലാബിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഐ പി എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഐ പി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സീരീസ് ആണ് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെങ്കിലും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, then so what is NATing? NATing means network address translation. Is the process where a network device, usually a firewall, assign a public address to a computer inside a private network. Okay, പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഐ പി നമ്മൾ നാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം പബ്ലിക് ഐ പി തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം, ഇൻ ദാറ്റ് ലോക്കൽ സിസ്റ്റം വി യൂസ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം പബ്ലിക് ഐ പിയുടെ നമ്പർ വളരെ കുറവാണ്, മീൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. ആക്ച്വലി ഐ പി എന്താണ്, ഐ പിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ഐ പി അഡ്രസ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ്. Actually, there are 5 different classes of IP address. That is class A, class B, class C, class D, and class E. In that, we mainly use class A, class B, and class C addresses. And each class has a range of IPs. Okay, and this class D and class E IP, we normally use class A, class B, and class C only, because class D is assigned for multicasting purpose. Class E is assigned for research and
future development purpose. So mainly we use class A, class B and class C addresses. Okay. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാം. എന്താണ് ക്ലാസ്സസ്, എന്താണ് ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സി എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ റേഞ്ച് എത്രയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. 5 ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ABC ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. T മൾട്ടികാസ്റ്റിന് വേണ്ടി അസൈൻ ചെയ്തതാണ്. E എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് വേൾഡ് മൊത്തമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് IP ഈസ് ലിമിറ്റഡ്, വി ക്യാൻ സേ. സോ ഒരു IP അഡ്രസ്സിന്, ഒരു പബ്ലിക് IP അഡ്രസ്സിനെ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് IPനെ തന്നെ നമുക്ക് ലോക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ലാബിൽ ഒരു 100 സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ആ 100 സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അത് നമ്മൾ 100 IP അഡ്രസ് ആണ് കൊടുക്കുക, 100 പബ്ലിക് IP അഡ്രസ് ആണ് കൊടുക്കുക. ഇതും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക, കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് IP അഡ്രസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള 100 കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 കമ്പ്യൂട്ടറും നമ്മൾ 100 പബ്ലിക് IP ആണ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ കോളേജിന് മാത്രം തന്നെ ഒരു 100 IP അഡ്രസ് വേണ്ടവരും. ഓക്കെ. അതേപോലെ എത്ര ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ മെഷീനും ഓരോ പബ്ലിക് IP കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് IP എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല, അത്രയും പബ്ലിക് IP ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. സോ in order to limit the number of public IP, we use the concept of NATing. Okay. The main use of NAT is to limit the number of public IP address an organization or a company must use for both economy and security purpose. Okay. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് IPനെ നാറ്റ് ചെയ്യും. നാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈവറ്റ് IPs ആക്കി മാറ്റും. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് നോക്കിയാൽ അത് 192 സീരീസിലുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. 192.168 റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു IP അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് പ്രൈവറ്റ് IP ആക്ച്വലി 3 റേഞ്ചിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് IP ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് 10 സീരീസ്, 10.0.0.0. ആക്ച്വലി ദിസ് IP ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഡോട്ടഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. 4 ഇതിൻ്റെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അത് 0.0.0.0 തൊട്ടിട്ട് 255.255.255.255 വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് A, B, C, D, E എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അത് ഓരോന്നിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ നോക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രൈവറ്റ് IP റേഞ്ചസ്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 10.series, സെക്കൻഡ് വൺ 172.16 to 172.31 series, third one 192.168 സീരീസ്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ 192.168 സീരീസിലുള്ള IP അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വരുന്ന സമയത്ത്, ലാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ IP അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. 192.168.1. IP അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. സോ ഒരു പബ്ലിക് IPനെ നമുക്ക് നാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് IPs ആക്കി മാറ്റാം. ഈ പ്രൈവറ്റ് IP മതി ആക്ച്വലി ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് ലാൻ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ പ്രൈവറ്റ് IP മതി. ഈ പ്രൈവറ്റ് IP വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷീൻസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു ആക്സസ് ദ ഇന്റർനെറ്റിന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പബ്ലിക് IP തന്നെ വേണം. ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ ലാബിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് മൈ IP എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരേ IP ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അത് പബ്ലിക് IP ആണ്. ബിക്കോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കണക്ട് ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ ദ ഔട്ടർ വേൾഡ് വി നീഡ് ദ പബ്ലിക് IP. ഓക്കെ. ഔട്ടർ വേൾഡുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പബ്ലിക് IP തന്നെ വേണം. ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പബ്ലിക് IP വേണം. ബട്ട് ഇൻസൈഡ് എ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഇൻസൈഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ പ്രൈവറ്റ് IP ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഓർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഈ പണ്ടൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈവൻ ടെററിസ്റ്റ്
പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ ഓരോ ത്രെട്ടണിങ് മെയിലൊക്കെ അയച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ത്രെട്ടണിങ് മെയിലുള്ള ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക്. ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് കഫേനോ അങ്ങനെ ഒരു ത്രെട്ടണിങ് മെയിലൊക്കെ അയച്ചു ആ ആളെ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ദേ നോ ഓൺലി ദ പബ്ലിക് IP അഡ്രസ്. സോ ഒരു മെയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ, ദെൻ ദ അതോറിറ്റീസ് ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ഓക്കെ എ മെയിൽ കെയിം ഫ്രം ദിസ് IP അഡ്രസ്. ഇന്ന IP അഡ്രസ് എന്നാണ് മെയിൽ വന്നെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ദാറ്റ് IP അഡ്രസ് ഈസ് അസൈൻ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ ഓർ എ പെർട്ടിക്കുലർ കോളേജ്. ആ ഒരു IP അഡ്രസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ നോക്കുമ്പോൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ മീൻസ് മേ ബി BSNL or മേ ബി Kerala Vision or something like that, that kind of service provider. So സർവീസ് പ്രൊവൈഡർക്ക് മനസ്സിലാകും, ഓക്കെ, ഇന്ന IP അഡ്രസ് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോളേജിനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് വിച്ച് സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ഫോർ സെൻഡിങ് ദാറ്റ് മെയിൽ. ആ മെയിൽ അയക്കാൻ ഇനി ഏത് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. അപ്പോൾ അതിന് നേരെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിലെത്തി. ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിൽ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഓക്കെ, ഇന്ന പ്രൈവറ്റ് IP-യിൽ ഇന്ന മാക് അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്ത മെഷീൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് ആ മെയിൽ പോയിട്ടുള്ളത് നോക്കി, അല്ല ആ മെയിൽ പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ വേണ്ടത്, ഏത് ടൈമിലാണ് ആ ഒരു മെയിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇന്ന ടൈമിലാണ് മെയിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. സോ അവർ നോക്കും, ഒന്നെങ്കിൽ CCTV, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓൾറെഡി പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അവർ ടൈം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്ന ടൈം ടു ഇന്ന ടൈമാണ് ഇന്നയാൾ യൂസ് ചെയ്തത് വിത്ത് ഇന്ന അയാളുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, മേ ബി സം ലൈസൻസ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന ടൈം ടു ഇന്ന ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ മെയിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇന്ന ടൈം ടു ഇന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ ഈ ആളാണ് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ what I mean to say is public IP is NATed to private IP, and that private IP, if we want to access the internet, we need that public IP. Okay, സോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ നാറ്റിംഗ് വി യൂസ് ദ പ്രൈവറ്റ് IP റേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് 10 series, 172 series and 192, 168 series. And this 10 series coming under class A, 172 coming under class B, 192 series coming under class C. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാറ്റിംഗ്. Then in order to access the resources and data inside a network, we need only this private IP. But in order to access the outside network or the internet, we need public IP. So this is the concept of NATing. A private IP is NATed, and that private IP is NATed to different local devices in a network, in a local network or a private network. This concept is called NATing. Okay, ആണോ നാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്? ആക്ച്വലി ഇത് ഫയർവാളിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ നാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഒരു ഫയർവാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഫയർവാളിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ നോർമലി ഈ നാറ്റിംഗ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ എന്താണ് നാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഒരു പബ്ലിക് IP-യെ പ്രൈവറ്റ് IP ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നാറ്റിംഗ്. ആൻഡ് വി have 3 different ranges of private IP, that is one from class A, one from class B, and one from class C. ഈ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് എത്ര IPs വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. ഏറ്റവും ചെറുതുള്ള എടുക്കുക, 192, 168, 1.0 തൊട്ടിട്ട് 1.250 വരെ കൊടുക്കാം, പ്ലസ് 2.0 to 2.255, 3.0 to 3.255, അങ്ങനെ 255.0 to 255.255 വരെ അത്രയും പ്രൈവറ്റ് IP നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. അത്രയും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് IP നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാറ്റിംഗ്. ഓക്കെ ആണോ നാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. നാറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So we have 2 more topic remaining in this module. One is OSPF and
another one is RIP. These two are dynamic routing algorithm. OSPF means open shortest path first. RIP means routing information protocol. ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂളാണ്. സോ OSPF, open shortest path first. It's a standard link state routing algorithm. So we can say that OSPF is a dynamic routing algorithm because link state routing algorithm is a dynamic routing algorithm. So it's a updation or a standardized form of link state routing protocol is called OSPF, open shortest path first. And it is mainly designed to support larger network. കുറച്ചുകൂടി വലിയ നെറ്റ്വർക്കിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ വലിയ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൈനാമിക് റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതമാണ് OSPF, open shortest path first. And it support only IP routing. And here we use the cost metric as bandwidth of that connecting link. ലിങ്കിന്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് മെട്രിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഹോപ്പ് കൗണ്ട് ലിമിറ്റ്. ദെൻ OSPF പ്രോസസ് ബിൽഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ 3 സെപ്പറേറ്റ് ടേബിൾ. OSPFിൻ്റെ അകത്ത് 3 സെപ്പറേറ്റ് ടേബിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നൈബർ ടേബിൾ, സെക്കൻഡ് വൺ ടോപ്പോളജി ടേബിൾ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ. ശരി, നിങ്ങൾ എന്നാ പറയുക, എന്തായിരിക്കും നൈബർ ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക? നൈബർ ടേബിളിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും? OSPF, open shortest path first. It's a dynamic routing algorithm, and that dynamic routing algorithm contains 3 tables. One is neighbor table. ആ നൈബർ ടേബിൾ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? യെസ്, നൈബേഴ്സ്, അതായത് ആ റൂട്ടറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നൈബേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ നൈബർ ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക. കറക്റ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടേബിൾ topology table and third table is routing table. Topology table means ഈ നൈബേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഓരോ റൂട്ടർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള റൂട്ടറിലോട്ട് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം എത്രയാണെന്ന്. അത് പല റൂട്ടേഴ്സ് വഴി പോകാൻ പറ്റും. മേ ബി അതായത് ഒറ്റ റൂട്ടർ വഴി മാത്രമല്ല പോകാൻ പറ്റുക, പല റൂട്ടർ വഴി പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഓരോ റൂട്ടർ വഴി പോയാലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂട്ടർ ഉണ്ട്, BCD എക്സെട്രാ ടു Z എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ടർ ഉണ്ട്. എന്ന് സെഡിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല, ബട്ട് എക്ക് B വഴിയും C വഴിയും D വഴിയും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് റൂട്ട് വഴി സെഡിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും. ആ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ടേബിളിനെയാണ് ടോപ്പോളജി ടേബിൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ തേർഡ് ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്നാ പറയുക? റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ. ഫൈനലി മൂന്നാമതൊരു ടേബിൾ കൂടിയുണ്ട്, റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ. ആ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? 3 tables. One neighboring table contains all the information of the neighbor, which means the routers which are directly connected to that router. Second, topology table, which contains information about all the routes to a particular router. Last one is routing table. എന്തായിരിക്കും ആ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിലെ കണ്ടന്റ്? Routing table is the actual table which is used for routing a packet from one source to another or one router to another. So ആ routing table എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ടോപ്പോളജി ടേബിളിൽ എല്ലാ റൂട്ടേഴ്സിലൂടെ പോയാലും എല്ലാ റൂട്ടിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ആ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവുക ആ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റൂട്ട് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക. 3 table. One table contains the information about neighbor. Second table contains the information about all possible routes from one router to another router. A വഴി പോവാം, B വഴി പോവാം, C വഴി പോവാം, ഓരോന്നും ഓരോ റൂട്ട് ആയിരിക്കാം. സോ എയിൽ നിന്ന് സെഡിലോട്ട് ഒരു മേ ബി 10 വഴി പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അതിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടേബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഓൺലി എ റൂട്ടർ route packet from source to destination.
Okay, so these are the three tables which are maintained by the OSPF, Open Shortest First Routing. Okay, so OSPF neighbors. OSPF neighbors means OSPF form neighboring relationship called adjacencies with other routers in the same area. Same area direct connection ഉള്ള ബാക്കി റൂട്ടറുമായിട്ട് ഒരു adjacency അല്ലെങ്കിൽ neighboring relationship ഉണ്ടാക്കും, and that is accomplished by using the same technique that we already discussed by sending hello packet. Hello packet multicast ചെയ്യും, immediate neighbor with its name, unique name reply ചെയ്യും. Okay. Then അങ്ങനെയുള്ള ഒരു adjacency ഫോം ചെയ്തതിനു ശേഷം റൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും. Then we discussed in the link state algorithm that how or at what time a packet is created. So in OSPF ഈ hello packet അയക്കുന്നുണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ if we are using a broadcast and point-to-point interface network, then every 10 seconds ഇങ്ങനെയുള്ള പാക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയക്കും. If we are using a non-broadcast or point-to-multi-point interface, every 30 seconds ആയിരിക്കും ഒരു പാക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Okay, so OSPF neighbors are identified by using hello message, the same concept which are used in state routing, and ഈ hello message create ചെയ്യുന്നത് for broadcast and point-to-point network for every 10 seconds and every 30 seconds for non-broadcast and point-to-multi-point interface. Next is OSPF network type. Okay, the network types used in OSPF. Mainly we use broadcast access or broadcast network type, point-to-point and point-to-multi-point. We already know what is broadcast. Point-to-point already know. Point-to-multi-point means one interface connect to multiple destinations. ഒരു interface തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ destination ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് point-to-multi-point എന്ന് പറയുക. So these three types of network are supported by OSPF network. Okay, so that's about OSPF. And one more point, what are the different types of OSPF messages? OSPF uses 5 different types of messages, and that are hello message, link state update message, link state acknowledgement message, database description message, and link state request message. Okay, so these are the different types of message used by the OSPF. Okay, so what is the purpose of hello message? Hello message is used to discover its neighbor. Link state update. Link state update message is used to provide the sender's cost to neighbor. സെൻഡറിന് നൈബറിലോട്ടുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് മെസ്സേജ്. ദെൻ ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു റൂട്ടറിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ മെസ്സേജ് എനിക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. ആ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജാണ് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് മെസ്സേജ്. ഡാറ്റാബേസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ഏത് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് സെൻഡറിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാരണം സെൻഡർ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ പാക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം പുതിയ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജിനാണ് ഡാറ്റാബേസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മെസ്സേജ്. ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് മീൻസ് ഒരു റൂട്ടർ മറ്റൊരു റൂട്ടറിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഇന്ന റൂട്ടറിലോട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മിസ്സായിപ്പോയി, സോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതൊന്ന് അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റിനെയാണ് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. So these are the different types of messages used by the OSPF network. So this is about OSPF. OSPF means it's a what type of algorithm, static or dynamic? OSPF is a static or dynamic algorithm. OSPF static ആണോ dynamic ആണോ? Yes, okay, okay. Yeah, it's dynamic algorithm because it's a standard or modified version of link state algorithm. Link state algorithm is a dynamic algorithm. So OSPF is also a dynamic algorithm, and it's mainly used to support larger network. Then 3 types of tables are used by this OSPF: neighbor table, topology table, and routing table. First of all, what is neighbor table? It contains all the information about the neighbors. Topology table
ഒരു റൂട്ടർക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൂട്ടറിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൾ പോസിബിൾ റൂട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ടോപ്പോളജി ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക. റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ കണ്ടെയ്ൻ ദ ബെസ്റ്റ് path or best route to a particular router. അതാണ് റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക. OSPF neighbors are called adjacencies and they are identified by using hello message. ഇനി ഈ hello message എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? For every 10 seconds for broadcast and point-to-point interfaces, and for every 30 seconds for non-broadcast and point-to-multi-point interfaces. And these are the network types supported by the OSPF: broadcast network, point-to-point network, and point-to-multi-point network. And finally, there are the different types of messages used by this OSPF message that include hello, link state update, link state acknowledgement, database description, and link state request. So this is about OSPF. And our final topic is RIP. RIP means Routing Information Protocol. ഈ RIP നിങ്ങൾ മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഇപ്പം കറന്റ് ഇന്റർനെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് RIP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ. So it's an updated version of distance vector routing and currently used in internet. It's a family of IP routing protocol, which means RIP also supports the routing of IP packets, and it's mainly used to distribute routing information with autonomous system. Autonomous systemത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോളാണ് RIP. ഇതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. ഇനീഷ്യൽ ഈ എല്ലാത്തിനും ഒരു റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ നെയ്ബേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി എല്ലാ റൂട്ടറിലോട്ടുമുള്ള റൂട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കും. അത് അവരുടെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു റൂട്ടറിൽ നിന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. കാരണം ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് അയക്കുമല്ലോ. സോ ഒരു റൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ റൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്യൂ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു? കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ അകത്ത്. അവിടെയൊക്കെ കണക്ഷൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരും. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൻ്റെ അകത്തും ആ ഒരു റൂട്ടറിന് ഒരു പാക്കറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, റെസ്പോൺസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് റൂട്ടർ ഫെയിൽഡ് ഓർ ദാറ്റ് കണക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് റൂട്ടർ ലോസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗിൽ. അപ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് പോയിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ റൂട്ട് പോയിസണിങ്? വി സെൻഡ് എ സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ മെട്രിക്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് അയക്കും. ആ മെസ്സേജ് ബാക്കിയുള്ള റൂട്ടേഴ്സിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഓക്കെ, ദ കണക്ഷൻ ടു ദിസ് റൂട്ടർ ഫെയിൽഡ്, which means now I cannot be able to reach a particular router through this router. ഈ ഒരു റൂട്ടറിലൂടെ എനിക്ക് മറ്റൊരു റൂട്ടറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ റൂട്ടറും അവരുടെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വി യൂസ് ടു സെൻഡ് ദി സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് ബൈ യൂസിങ് എ സ്പെഷ്യൽ മെട്രിക്. RIPൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? അത് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ. RIPൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കും. ആ വാല്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ്, and the meaning of that value is infinity, which means ഓർക്കാൻ പറ്റും ആ റൂട്ടറിലോട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൂട്ട് പോയിസണിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമോ? യെസ്, 16. ഓക്കെ, 16 തന്നെയാണ്. 16 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 16, if that value is 16, which means that route is unreachable. Okay. So RIP include optimization. Optimization means when a change in the routing table occurs, it create a packet and inform all the other router that, okay, now we got a new router, and through this new router we can reach to a particular destination very easily. That kind of information will be sent at time to time. Also, if the
RIP identifies that a router is failed or a connection to a particular router is lost. ആ സമയത്ത് അൺറീച്ചബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ടർ അപ്പോഴും തന്നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 16 എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് അയക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റൂട്ടറിലും. എന്തിനാണ് അയക്കുന്നത്? കാരണം ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ ഫെയിലായ റൂട്ടർ വഴി പല റൂട്ടറും അവരുടെ ടേബിളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇന്ന വഴി പോലെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന്. സോ അതൊക്കെ ഇനി മാറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 60 എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ മെട്രിക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് അയക്കും. ആ സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റൂട്ടറിലും എത്തും. അവരവരുടെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ടെക്നിക് ഈസ് കോൾഡ് split horizon with Poisson reverse. Okay, that we discussed while discussing the issues and the solution of distance vector routing, that is count to infinity problem. Okay, so this is about RIP, routing information protocol. RIP, routing information protocol, is also a dynamic routing algorithm, that is the updation of distance vector routing algorithm, and it is currently used in the internet, and it is mainly used to route the information between autonomous systems. Okay, here also each router identifies its neighbor, then exchange the information between each other, and finally each router comes to know about how to reach to a destination or how to reach to a particular router. Then it continuously monitor each router, and if they are not getting a reply from a particular router within a particular time, then they identify that this router failed or the connection to that router lost. So it creates a special message by using a special metric, and that value RIP uses 16 value 16 to note that the route is unreachable, and that message will be shared with all the other router, and all other router will make appropriate changes in their corresponding routing table. Okay, so that technique is called split horizon with Poisson reverse. So this is about RIP, routing information protocol. സോ ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഓക്കെയാണോ? OSPF, RIP, ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഓക്കെയാണോ? ഇത്ര ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. RIP ആൻഡ് OSPF കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെയാണോ? സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റാണ്. മെസ്സേജിന്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിന്റെ പേര് ആലോചിക്കുക, സ്പെഷ്യൽ മെട്രിക് വാല്യൂ ആലോചിക്കുക. ബാക്കിയൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സിമിലർ ആണ്. റൂട്ടർ നെയ്ബറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഇൻഫർമേഷൻ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഫൈനലി ഓരോ റൂട്ടറിലോട്ടുള്ള റൂട്ടർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കലി ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അവരുടെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ കൊടുക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് RIP. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ആൻഡ് ഇറ്റ് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ, routing, that also shortest path routing, flooding, distance vector routing, link state routing, RIP, routing information protocol, OSPF, open shortest path first, and routing for mobile host. എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഹോസ്റ്റിലോട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ നോക്കാം. പ്ലസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിച്ചു വന്ന 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടിംഗ്. ഒരു വലിയ മാർക്കിന് SC ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ SCയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടെങ്കിലും മേജർ പാർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടിംഗ്. സോ ഓക്കെയാണോ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓവർവ്യൂവും പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്. കാരണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാനുള്ള ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പറയണമെന്നുണ്ടോ എന്ന സജഷൻ?
ഓക്കെ, ആർക്കും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ നോക്കാം. എല്ലാവരും എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഓവർവ്യൂ അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ പറഞ്ഞോളൂ. ആകാശ്. അഭിനന്ദ് അഭിനവ്. ആദർശ് അദ്വൈത്. ആദർശ് അദ്വൈത്. അജ്മൽ അക്കിത്. അനഘ അഞ്ജലി. അനുഗ്രഹ് ഹത്തിൻ. അതുൽ ദേവിക. സാർ ദേവികനെ നെറ്റ് കട്ടായതാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ദിൽന മസ്ന. ജസ്ന കാർത്തിക്. കീർത്തന സിനാൻ. ഇജാസ് നഫ. ഓക്കെ. നേഹ നിതിൻ. പ്രണവ് പ്രണവസി. റൈസ റസാന. റുസ്വിൻ റോഷൻ സഹലാബി. റോഷൻ ഒറ്റക്കെട്ടായതാണോ? സഹലായൻ സംഗീത്. സംഗീത്. സാരംഗ് ഷാരു. ശ്രദ്ധ വിഷ്ണു. പ്രസന്റ് സർ. വൈഷ്ണവി ശ്രീഷ്മ. അഞ്ജിത ഷിറോണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ബൈ.